ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र च मैं हाँ ईशू ते साडे नाल अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच अखबारां दी अहम सुर्खियां ते झात पाउणगे साडे माहर मेहमान। अज दे साडे माहर मेहमान ने सीनियर पत्रकार राकेश शांतिदूत जी। आओ करदे उन्हां दा स्वागत। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च तुहाडा। शुक्रिया राकेश जी, सब तो पहला आपां शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो कल सुप्रीम कोर्ट का एक बयान सामने आया है जिस विच उसने कहा है कि इस कौमी संकट के मौके पर असीं मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। इस बारे तुहाडा की कहना है? देखो इशू जो भारत की जी सर्वोच्च कोर्ट है, जी सुप्रीम कोर्ट है, तुसीं जिक्र कीता जी, वो जो इस किस्म की टिप्पणी करती है तो वो बहुत सारे जोड़े है मतलब तो होंगे ने। हले कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी साड़ी इस टिप्पणी नूं किसी भी वजह ना मतलब होर तरीके ना नहीं लिया जाना सकता जी, क्योंकि असी साड़ी भी इस परिस्थिति दे विच जिहड़ी है वो जिम्मेवारी बनती है जी। पर जिस तरीके दे नाल मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी ये गल कीती है, जो हालात ने इस वेले मुल्क के अंदर जिहड़ी है कोविड संकट नूं लैके सैकेंड फेज़ जी, जबकि फस्ट फेज़ दे विच तुहानूं याद होएगा कि जो भारत ने बहुत वड्डे पैमाने ते साडे सिस्टम ने साडे समाज ने बड़ा अगे वध के जिम्मेवारियां समझ के जी इस जित पहले फेज़ च जित प्राप्त की सी और असीं पूरी दुनिया नूं भी संदेश दिता सी कि भारत वर्गा एक ऐसा मुल्क है जिन्हें कोविड दे नाल बहुत वधिया तरीके दे नाल डिसिपलिन च रह के निपटिया जी। पर जो ये दूसरा फेज़ आया ये विच जिहड़ा साडा सारा सिस्टम जिहड़ा वो मतलब चरमराउंदा जिहा दिखिया। साडे समाज ने भी बहुत वड्डी जिहड़ियां वो गलतियां कीतियां और किते ना किते सिस्टम च भी जिते जिहड़ियां कोई कमियां दिखियां जिहदे करके सुप्रीम कोर्ट नूं ये कहना पिया। और कल्ला सुप्रीम कोर्ट नहीं, बहुत जगह होर कोर्ट्स ने भी बहुत सारियां टिप्पणियां, हाई कोर्ट्स ने भी बहुत सारियां टिप्पणियां कीतियां जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा हुण ताज़ा ये गल कीती, उन्होंने कहा भी जो इस किस्म का जिहड़ा राष्ट्रीय संकट किया उन्होंने भी ये जिहड़ा इस वेले कोई किसी मतलब किसी एक स्टेट का किसी एक शहर का या किसी एक संस्था दे तक रिलेटेड चीज़ नहीं हैगी। ये मुल्क का पूरे का संकट है और ये मुल्क के हर जो सिस्टम है जोड़ा सुप्रीम कोर्ट भी उस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। और उन्होंने कहा भी साड़ी जिम्मेवारी बनती है और इस करके उन्होंने सरकार को बहुत सारिया चीज़ों की जानकारी लैण की कोशिश की और सरकार ने भी जी केंद्र की सरकार को उन्होंने जानकारियाँ मंगिया सी और केंद्र की सरकार ने भी बहुत सारिया जड़ियाँ वो जानकारियाँ सुप्रीम कोर्ट को दित्तियां, जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक हद तक जी है कुछ सहमति और संतुष्टि भी व्यक्त की है पर नाल बहुत सारिया डायरैक्शनस दित्तियां उन्होंने। जिदा उन्होंने कहा भी जिस तरह जो कोविड का जो अज 1 मई जो हुण आ रही है इस तो 18+ के लोगों को भी टीका लगना शुरू होना और बहुत बड़ा अभियान जो एंटी कोविड जो वैक्सीनेशन शुरू होनी है। तो उन्होंने कहा भी इस पर जो सरकार ने उपर जी कंपनीज बना रही ने जी इन्होंने वैक्सीन नूं उन्होंने जोड़े रेट्स आ सूबे लिए कुछ होर है, सेंटर लिए कुछ होर है। इस गल को लैके सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नोटिस किया। उन्होंने कहा भी ये केंद्र सरकार के अधिकार खेत्र च आउंदा है जिहड़ा एक्ट है जिहड़ा ड्रग्स एक्ट है, इदां दे 1-2 एक्ट है ने जिहदे तहत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र च आंदा कि जो पेटेंट एक्ट की गल की उन्होंने फिर उन्होंने ड्रग्स एक्ट की गल की भी केंद्र सरकार को अधिकार है भी वो जिहड़ियां इस टीके दी जिहड़ियां कीमतां ने उन्होंने अपने तरीके ना सीमित कर सकदियां ने और उसकी इकसारता रख सकते हैं। इदा ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा केंद्र की सरकार को भी की स्थिति है इस वेले जी ऑक्सीजन को लैके जी है किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होएगी टीके की। सो ये बहुत सारे सवाल है। तो हाई कोर्ट की जो क्योंकि मैं कल सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हाई कोर्ट बोले इस वेले मुल्क के सिस्टम किते ना किते जिथे समाज का स्पष्ट तौर पर दिख रहा कि समाज भी बहुत बड़े अनुशासन च नहीं बनया। इस दौरान बहुत सारे समाजिक मेले होए आ, धार्मिक मेले होए, चुनावी रैलियां हुई बहुत सारिया इस किस्म दी ऐसियां ऊणताइयां हुई जिहदे नाल असीं बहुत बड़े संकट फसदे हुए जिहड़े है घिरदे हुए मतलब घिर गए नज़र आ रहे हैं। तो उस दौरान हाई कोर्ट ने बहुत सारिया गल्लां कीतियां। तुसीं देखो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को इत्थों तक और दिल्ली की सरकार को इत्थों तक कहता भी जे तुहाडे कंट्रोल च नहीं आंदा तो फिर सानूं केंद्र को कहना पऊगा प्रशासन अपने हाथ च ले लो। इस तरह जी राजस्थान की सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट स्टेटा की गल नहीं सुन रहा सी। इस तरह उत्थे भी वो टिप्पणी आई उन्होंने मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने उत्थे कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एक जिम्मेवारी के तहत जड़ा इस गल की मतलब अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। और उन्होंने कहा भी यदा मतलब ये बिल्कुल नहीं है भी असी हाई कोर्ट को जो सुनवाई करने के अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट की भी इस किस्म दी जिहड़ी जिम्मेवारियां बनदियां। सो इस गल नूं देखदे होए सिस्टम नूं ते समाज नूं समझना चाहिए कि जो सारा सिस्टम होने के बावजूद साडा जिहड़ा टॉप जुडिशियल सिस्टम है उन्होंने ये चिंता व्यक्त करनी आ रही है। तो यदा मतलब है भी किते ना किते वो जवाबदेही तय की जा रही है भी इस सिस्टम के कोलैप्स जिहड़ा वर्गी स्थिति है उहदे विच जिहड़ा जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए है और जवाबदेही होएगी। सो सानू सब नूं समझना चाहिए कि साडी सब की जवाबदेही है सिस्टम की भी ते समाज की भी जी। बिल्कुल इस दे नाल ही जे असीं गल करिए संक्रमित केसां दी तां
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 3,24,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 3,20,000 ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3,60,000 ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 400-500 ਕੇਸ ਹੀ ਘਟੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੱਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੁਤਨਿਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਐਸੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 8,922 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 8,922 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਆ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 16-17 ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ NGOs ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਨਰੇਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਈ ਏਅਰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8222 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 9222-23 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਉੱਭਰਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 5,932 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਕੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ 18+ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 400 ਨਰਸ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 51,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ 5,500 ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 120 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 20 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ 100 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕਣਾ। ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।